এক্সপেরিমেন্ট কি পড়াচ্ছো কিছুটা আইডিয়া আছে কি করব আমরা আজকে ও আচ্ছা হ্যাঁ 15 আচ্ছা I can see you no worries I guess not পড়ে আসো নাই doesn't matter ম্যাম 15 ব্যাচ 25 হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমারটা রাখছি তো নোট করে আর কেউ নাই মনে হয় 15 ব্যাচের আসো নাই আচ্ছা so I'll start recording okay so today we will talk about a very simple experiment okay it's a very simple experiment but it's very important এখন before I start my lecture obviously there will be a quiz sort of so quizটা would be easy enough so this will be towards the end first আমি একটা brief overview basically আমি পুরাটাই বলে দিব and then we will go into the video as opposed to starting off with the video okay so that will make it easier for you to understand why we're doing what we're doing okay so as I said before this is a very simple experiment but it's very important why is it important because we are going to use this device that you see here let me use কি জানি ওটাকে বলে highlighter হ্যাঁ spotlight okay okay সাইজ তো দেখা যাচ্ছে পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে yes ma'am okay আচ্ছা so this device right here this is the orifice meter এই পার্টটুকু না এই জায়গাটাই হচ্ছে orifice তো তোমরা তো fluid already করছো fluid mechanics এর অনেকখানি আগায় গেছো so you probably know already so we're going to use this simple device to measure flow rates and measuring flow rate is obviously very important এটা আমার explanation এর কিছু নাই যে কোনো experiments even of course we are dealing with industry so industries তো measuring flow rates is a very crucial thing and they probably take flow rate data every 5 minutes or so automatic data recording হয় so what we are going to use is the orifice meter to measure flow rate now this is an indirect method of measuring flow rates why is it an indirect method we will get to that but first let's look at the parts okay এখানেই সব আছে there is an orifice and that is connected to what you see here is a differential pressure instrument এই জিনিসটাই হচ্ছে এটা okay now our question is আমি তো মাপবো flow rate আমার দরকার হচ্ছে flow rate but why am I measuring the pressure to get the flow rate right so that is our question and that is what we are going to get into now next slide okay the reason why we're using a difference in pressure to give us the flow rate has got to do with Bernoulli's principle which is basically the equation which governs fluid flow fluid এর মনে হয় একটা ইকুয়েশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর কোনো চেঞ্জই থাকে না কোনো ইকুয়েশনে Bernoulli's principle দিয়ে সব আমরা ডিটারমিন করি so what that essentially tells us if I use this plate okay what this plate does is it reduces the flow area right if it reduces the flow area what's going to happen আমি যদি flow area কমায় দেই what's going to happen to the velocity of the fluid can someone answer ম্যাম ভেলোসিটি বাড়বে ইনক্রিজ করবে রাইট ভেলোসিটিটা বাড়বে তো আমি যেটা করছি এই অরিফিস প্লেটটা দিয়ে ফ্যান্সি নেম বাট এটা যেটা করতেছে ইটস গোইং টু রিডিউস দ্য flow area and that will increase the pressure so according to Bernoulli's principle if I increase the pressure if I increase the velocity তাহলে কোন চেঞ্জটা হবে মানে এনার্জির কোন চেঞ্জটা হবে এনার্জি টার্মে ওই increase in velocity
is going to show up as a decrease in pressure, right? That's what we know from Bernoulli's principle. And I will derive the equation, but is it clear so far that আমার orifice plate-টা দেওয়ার reasonটাই হচ্ছে I'm going to increase the velocity, and when the velocity increases, that will show up as a decrease in pressure, and this is what I'm measuring. So what I'm doing is I'm going to relate this pressure drop, এটাই আমি তো মাপতে পারি, আমি তো ভিতরে velocity মাপতে পারতেছি না, আমি হচ্ছে some instrument দিয়ে এই ডেল্টা পিটা মাপবো, তারপর সেটাকে আমি ফ্লো রেটের সাথে রিলেট করব। কিভাবে রিলেট করব? We have our Bernoulli's principal equation and we're going to use that. হ্যাঁ বলো। 15 আছো, আচ্ছা ওকে, নো প্রবলেম। যারা নতুন জয়েন করতেছো বা অ্যানসার করতে পারো নাই চ্যাটে বলে দিও। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন ছিল কারো? ওকে, নাই কোয়েশ্চেনস নাই। এখন আসি আমরা, তাহলে আমি ইকুয়েশনটা কিউ কে কিভাবে এই প্রেসার ড্রপের সাথে রিলেট করব এটাতে আমরা আসি। প্রিন্সিপালটা কি ক্লিয়ার সবার? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। Yes, ma'am. Okay, it's a very simple thing. আচ্ছা, let's move on to our, আচ্ছা এখানে হচ্ছে either you can use the manometer or you can use a differential pressure যে ডিভাইসটা ছিল। সো ইন্ডাস্ট্রিতে এই ডিভাইস ইউজ করে, আর আমরা তো ম্যানোমিটার দিয়ে কাজ চালাবো। So let's look at this diagram. আমি একটা অরিফিস বসালাম পাইপে, বসানোর পরে সে এরকম ফ্লো রেটকে চেঞ্জ করবে না, সে হচ্ছে ভেলোসিটিকে চেঞ্জ করবে, এবং সেটা হচ্ছে আমি প্রেসার ড্রপ হিসেবে রেকর্ড করব। তো আমরা এখন এটা একটু ডিরাইভ করার চেষ্টা করি, দেখি এখানে অ্যানোটেট করা যায় নাকি। ওকে, সো দেখা যাচ্ছে, ইয়েস, ওকে। So Q, we already know this, Q is equal to UA, right? This is always valid, সব জায়গায় এরিয়া কমা বাড়াও যাই করো না কেন, এই ইকুয়েশনটা সবসময় ভ্যালিড থাকবে। আমার কাজ হচ্ছে এই যে এই এরিয়াটা, এটাকে বলতেছি এটা হচ্ছে একটা জেট, ওকে? আর যখন একটা টাইনি এরিয়া থেকে ওয়াটার বা ফ্লুইড আসে, সে হচ্ছে একটা জেট হিসেবে আসে, এভাবে 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 যেতে থাকে। তো আমরা এই যে রিজনটা কনসিডার করতেছি, তো এই রিজনে লেটস কল ইট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য জেট, and let's call this the area, the cross-sectional area of the jet. Now, let's keep the area of the jet as it is. Let's call it A2 according to this A2. এটা একটা ফ্যান্সি নেম আছে, ভিনা কন্ট্রাক্ট, ওটা আমরা একটু পরে আসতেছি। আর ইউটাকে আমরা এখন বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল থেকে বের করব। কিভাবে বের করব? আমরা জানি 1.1, এখানে 0.1 চিন্তা করো, আর এখানে 0.2, এটা যদি আমি এনার্জি ব্যালেন্স করি তাহলে P1 by gamma is equal, sorry, erase that. Second. P1 plus U1 square by 2G equal to P2 by gamma plus U2 square 2G. এটা আমার explanation করার I hope কোনো দরকার নাই. You already know this. You're very familiar with this equation. Okay, so we want U2 in terms of the pressure difference, which we can measure, and U1 is original velocity chilo. So let's try to relate all of that to U2. So if I take U2 on this side, and if I take U1 square on the other side, so this will be P1 minus P2 divided by gamma, right? U1 কে এখন কিভাবে তাহলে, U1 তো মাপতে পারতেছি না, I can't measure U1. U1 কে আমরা হচ্ছে এই যে Q equal to যে ইকুয়েশনটা আছে, এটা দিয়ে আমরা সুন্দর মতো U2 সাথে রিলেট করতে পারি, তাহলে আমার U1 ও লাগতেছে না। U1 would be U2
pi d2 square by pi d1 square. So this is u2 by d2, u2 into d2 square by d1 square. So if I put all of these here, u2 square minus u2 আচ্ছা এখানে 2 গুলা রয়ে গেছে, ওটা ইকুয়েশন টু delta p rho 1 minus d2 to the power 4 d1 to the power 4. So that would be basically this equation. Let me erase all that. এটা কি বুঝছো? ডিটা কোথায় গেল? ডিটা আসে নাই কেন? যাই হোক এখানে একটা ডি হবে, এখানে d2 and this is d1. d1 টা আছে। Okay, so this is the equation. a2 তো অলরেডি এখানে ছিল, আর u2 যে ভ্যালুটা আমি ডিরাইভ করলাম এটা এখানে বসায় দিলে we get this equation. Is this clear? ma'am. Okay, if কারোর যদি ক্লিয়ার না থাকে you can tell me. Now, so it's easy, right? আমি যদি একটা সিস্টেমে এভাবে আমার a2 আছে, আমি হচ্ছে ডেল্টা পিটা মাপলাম, আমার d2 জানা, d1 জানা, সবই জানা, ডেন্সিটি তো জানি, যে ফ্লুইড পাস করতেছি তার ডেন্সিটি তো আমার জানাই থাকবে টেবিল থেকে। তাহলে আমি জাস্ট এখানে প্লাগ এন্ড চাক করে আমি হচ্ছে কিউ এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো, রাইট? Very simple, but the problem is this signifies an ideal condition, and unfortunately we don't live in an ideal world. তো যেটা হয় এই ইকুয়েশনে কিছু কনস্ট্যান্টস এসে বা কোএফিশিয়েন্টস এসে হচ্ছে যোগ হবে, এবং দ্যাট কোএফিশিয়েন্ট ইজ হোয়াট উই আর গোইং টু মেজার, এবং বাই ক্যালিব্রেশন দ্যাটস হোয়াট উই মিন। আমার যদি এই ইকুয়েশনটা ভ্যালিড থাকতো আমার কিন্তু ক্যালিব্রেশনের দরকার পড়তো না। ওই নন আইডিয়ালিটির কারণে কয়েকটা কোএফিশিয়েন্ট এসে এই ইকুয়েশনের সাথে মাল্টিপ্লাইড হবে, এবং ক্যালিব্রেশনের কাজই হচ্ছে I have to erase all that. Okay. Calibrationের কাজই হচ্ছে to determine the value of this constant, of this coefficient. Okay. So how do we do that? Let me clear all this. আপাতত এটাতে আমরা খেয়াল না করি, এই সাইডে কি লিখছি। ক্যালিব্রেশনের লাইক আই সেড কয়েকটা কোএফিশিয়েন্ট এসে যোগ হবে বিকজ অফ নন আইডিয়ালিটি। ফার্স্ট নন আইডিয়ালিটি যেটা সেটা হচ্ছে এখানে দেখো, যখন ফ্লুইডটা সাডেনলি একটা টাইনি ওরিফিসের থেকে বের হচ্ছে তখন যেটা হয় ইটস কাইন্ড অফ it would be ideally we would want the fluid to flow very smoothly, but think about this, fluid এসে সাডেনলি একটা এরিয়াতে হিট করতেছে, ওর এনার্জি লস হচ্ছে, এবং সেটার কারণে যেটা হয় ওর যে চারপাশে তুমি এখানে জেট ঠিকই পাচ্ছ বাট ওর চারপাশে এখানে এডিজ প্রডিউসড হয়। এডি গুলা কি করে? Eddies are associated with turbulence, obviously. So what they end up doing is they will reduce the velocity. So coefficient of velocity টা যেটা বলতেছে, সে বলতেছে যে u jet actual যেটা আগেরটা ছিল আইডিয়াল, অ্যাকচুয়ালটা হবে
CV into U2, আমরা যেটা U2 হিসেবে কাউন্ট করছিলাম, UZ-টা যেটা আইডিয়াল UZ, সেটার সাথে গুণ হবে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেলোসিটি। কিসের জন্য গুণ হবে? বিকজ এখানে টার্বুলেন্স ক্রিয়েট হয়। সো ওয়ান নন আইডিয়াল সিচুয়েশন। এবং ইফ ইউ রিমেম্বার বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল বা যে ইকুয়েশনটা আমরা একটু ইউজ করলাম, that assumes that we have frictionless flow, but we don't always have frictionless flow. So this is one. Second factor is the coefficient of contraction. Now, this is a bit tricky to explain. Okay. If you look at this region, ideally, যখন জেটটা বের হচ্ছে, I don't want it to contract anymore. এই জেটের এরিয়াটা কিন্তু অরিফিসের এরিয়ার চেয়ে ছোট। খেয়াল করছো? আইডিয়ালি কিন্তু এরকম হওয়ার কথা, মানে এক্স্যাক্টলি অরিফিসের এরিয়া ওয়াইজ ও বের হচ্ছে। বাট দেখা যায় ইন অ্যাকচুয়াল কেসেস ও অরিফিস থেকে বের হওয়ার পর আরেকটু বেশি কন্ট্রাক্ট করে, ওভার আ সার্টেন রিজন এই কন্ট্রাকশনটা কন্টিনিউ করে। এই কারণে আমরা কন্ট্রাক্ট করছে, ঠিক আছে ফাইন। এই কারণে যেটা হয়, এরিয়া অফ 2 is not equal to area of the orifice. We want it to be equal to the area of orifice. কেন? Because area of orifice টাই আমি মাপতে পারি, আমার তো এই এরিয়াটা মাপা সম্ভব না। But it is not equal. Because it is not equal, area 2 becomes some coefficient of area naught. ঠিক আছে? Ideally, A2 should be equal to A naught, but that's not the case. এই দুটো কোএফিসিয়েন্ট যখন আমরা এখানে বসাবো, one is C sub B times এখানে U2 হবে, আর A2 এর জায়গায় জাস্ট আ সেকেন্ড, আমার একটা কল আসতেছে। where was I? আচ্ছা, এবং এরিয়া জেটে আমি কোএফিসিয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশনের সাথে এরিয়া অফ অরিফিসটা গুণ করে দেব। তাহলে যেটা হবে, আমার ইকুয়েশনে এই দুইটা কম্বাইন করে একটা কোএফিসিয়েন্ট আসবে, এটাকে আমরা বলি কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ। আর বাদ বাকি আমার ভেলোসিটি যা ইকুয়েশন ছিল, হোপফুলি ওটাই চলে আসার কথা। এক সেকেন্ড, আসে নাই। আচ্ছা, আমি ইউজিং এ ডিফারেন্ট অ্যাপ, এর জন্য ইকুয়েশনটা আসে নাই। বাট বেসিকলি এই আগের ইকুয়েশনটাই, এই যে ইকুয়েশনটা ছিল, এখানে তোমার এখন এখানে আমি এটা ইরেজ করে সুন্দর করে লিখি। এই জায়গায় এ নট বসবে, এটা যা আছে তাই। এইখানে সি ডিটা বসবে, এবং ক্যালিব্রেশনের কাজটাই হচ্ছে আমি এই সিস্টেমের জন্য সিডিটা বের করব। সিডিটা যদি আমি বের করতে পারি, যেটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টের টার্গেট, তাহলে আমি যখন আননোন ফ্লো রেট পাস করব, আমি সিডি অলরেডি একটা টেবিলে করে রাখছি। দিস ইজ দ্য সিডি ফর দিস সিস্টেম। এ নট অরিফিসের এরিয়া, ডেল্টা পি আমি মেজার করব, দিস উইল বি মেজার্ড। আর এখানে যে ডি আর ডি নট আর ডি ওয়ান আছে, ওগুলো তো অলরেডি জানা। তো এসব ভ্যালুজ যদি আমি বসাই দিই, তাহলে আমি আননোন ফ্লো রেটটা বের করতে পারবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কন্ট্রাকশনের গুণফল। হ্যাঁ, তাহলে ম্যাডাম যদি এই দুটো যদি গুণফল হয়, তাহলে আমাদের যে এর আগের স্লাইডে যে ইকুয়েশনটা আপনি দেখাইছিলেন যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু সিডি ইনটু এ নট, তো ম্যাডাম যদি হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানে ওই সিভি আর ইউ এর ওটা বসবে আর কি।
তো ম্যাম U1টা কোথায় তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ U1টা বসবে আমার, ওই যে বললাম আমি ও অ্যাপটা আচ্ছা চেঞ্জ আচ্ছা করছি এর জন্য ওই ইকুয়েশনটা চলে গেছে, আমি এটা এখানে লিখে দিই। টু আচ্ছা ম্যাডাম বুঝতে পারছি। ডেল্টা পি ডিভাইডেড বাই রো রুট ওভার, সরি রুট ওভার তো না, কেন তার 1 মাইনাস D1, না D নট ছিল, D নট এটা, ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ওকে, এখন আমরা আসি তাহলে ভিডিওটাতে যাই, এক্সপেরিমেন্টে যাই। সোফার ক্লিয়ার হওয়ার কথা। আমরা হচ্ছে টার্গেটটা কি আমাদের ক্যালিব্রেশনে, আমরা হচ্ছে ফর আ সেট অফ কিউ ভ্যালুজ, আমি ওটাকে চেঞ্জ করে করে কিউ ভ্যালু চেঞ্জ করে আমি ডেল্টা পি এর একটা রেজাল্ট মেজার করব, ডেল্টা পিটা মেজার করে আমি কিউ ভার্সেস ডেল্টা পি হচ্ছে একটা টেবিল ক্রিয়েট করব, ওখান থেকে আমার গ্রাফ থেকে বা ডিরেক্ট ক্যালকুলেশন থেকে আমার সিডিটা আসবে। ওটা আমরা যাব পরে, আগে যেটার যখন দেখাবো। আমি এখন ভিডিওটা প্লে করি। আচ্ছা, লেট মি সেট আপ দ্য ভিডিও। ততক্ষণে let's take 2-minute break. Okay, in the meantime you can think of any question. Okay, hopefully কেউ যাও নাই, আচ্ছা এখনো। আচ্ছা, so this is the setup. হ্যাঁ, this is a very simple setup, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, অনেকে করছো তো you have an idea. Let me see if I can annotate here, probably not. Okay. আচ্ছা, এখানে যেটা আমি একটু ওভারভিউ দিয়ে দিই। Just a second. ওকে, দেখা যাচ্ছে পয়েন্টার্স হোপফুলি। আচ্ছা, এই জায়গায় হচ্ছে আউটলেট পাইপটা ক্লিয়ারলি আসলে বোঝা যাচ্ছে না, বিকজ উই হ্যাড আ টেরিবল ভিডিও ক্যামেরা। তো এখানে হচ্ছে আউটলেট পাইপটা, জাস্ট ফলো দ্য পয়েন্টার্স, ক্যান ইউ ফলো দ্য পয়েন্টার, দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Okay, so this is the outlet pipe. হ্যাঁ, this pipe climbs up here, and এই যে valve টা দেখছো, এটা দিয়ে আমরা flowটা control করব। So we change the flow rate using this valve, and then it goes up here. Actually, this is the pathway, but এখানে you have the orifice meter. এই পার্টটা হচ্ছে orifice plate যেটা।
অরিফিস প্লেটের দুইটা এন্ডে দুইটা ট্যাপ দেখতেছো, দিস ইজ টু মেজার দ্য প্রেসার। এই যে ওয়্যার গুলো এসে এখানে একটা ম্যানোমিটার আছে, ওটা আর একটু পরে দেখা যাবে ক্লিয়ারলি। এই ম্যানোমিটারটা ওই ঠিক ওই আগের ডায়াগ্রামের মতো, একেবারে ফার্স্টে সেকেন্ড স্লাইডে যে ডায়াগ্রামটা দেখাইছিলাম ওটার মতো এখানে ম্যানোমিটারটা থাকবে, দ্যাট উইল মেজার দ্য প্রেসার ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু পয়েন্টস। এখান দিয়ে গেল, এখানে কিছু একটা পাম্প আছে প্লাস একটা বাইপাস ভালভ আছে। আর এই ড্রামটা আমরা ফিল করতেছি ইউজিং দিস pipe, which is the inlet pipe. This is a bypass pipe. This is the pipe that allows water to flow into this apparatus. ঠিক আছে? So এখান থেকে পানিটা উঠবে, উপরে উঠবে, এখানে there's a pump there, উনি সরবে যখন দেখবা, there's a pump there. So the pump is going to take the fluid, pass it through the orifice meter, and the fluid is going to exit out of this pipe. Okay? বাইপাসের কাজ কি? বাইপাসের কাজটা হচ্ছে যখন আমাদের যদি, এটা হচ্ছে একটা প্রিকশনারি মেজার, যদি খুব বেশি এখানে যদি ব্লকেজ থাকে, পুরো সিস্টেমে যদি কোথাও ব্লক থাকে, তখন আমাদের মোটরটা যেন নষ্ট না হয় সেটার জন্য আমাদের একটা বাইপাস ভালভ দেওয়া লাগে মোটরের সামনে। ঠিক আছে? So that's a precautionary thing, nothing to do with the system itself. Main apparatus হচ্ছে the drum, fluid flows, there's a motor here, fluid will enter the orifice, pass through the orifice, get out of the system, and in between we will measure the pressure difference. We will also use this tiny balti here to measure the flow rate. এটা তো obviously জানা, already 3টা experiment করছো, so you know this balti কেসটা জানো। So let me play the video. Okay, share the computer sound. Okay, let's see. অবশ্য সাউন্ড এখানে কিছুই নাই। The sound is unnecessary, খালি পানির sound. So as I said, this is the region exit করতেছে, এখানে হচ্ছে outlet, there's the motor there, এখানে একটা bypass line, যেটা actual লাইনটা। ওকে, তো উনি যেটা করলো, উনি ইনলেট পাইপটা অন করলো, অন করে উনি হচ্ছে ফ্লো রেটের একটা সার্টেন ভ্যালু সেট করলো। এটা আন্দাজ মতো আর কি, জাস্ট একটু ভালভটা চেঞ্জ ভালভের টার্নিংটা চেঞ্জ করায় ফ্লো রেটটা চেঞ্জ হলো। এখন উনি ফ্লো রেটটা মাপবে, একটা টাইমার সেট, টাইমড amount of flow নিচ্ছে উনি, is going to measure the mass collected in that amount of time. তোমরা কি দেখতে পারতেছো Yes, ma'am. ভিডিওটা? আচ্ছা আচ্ছা, এই যে what happened, clicked something. Just a second. Okay. Okay, so this is the manometer that I was talking about. এখানে পানি আছে, বাট ম্যানোমিটারের মেইন ফ্লুইডটা হচ্ছে CCl4, এবং এটার কারণে there will be a change in our equation, সেটা আসতেছি। বাট as you can see, এটা একটা আর্ম, এই একটা আর্ম, ওই দুইটার হাইট ডিফারেন্সটা আমরা মাপবো। আচ্ছা, কেউ মনে হয় কিছু একটা চ্যাটে বলতেছো, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। ও আচ্ছা, গুড ওল্ড নর্মাল স্কেল দিয়ে মাপবো আমরা। ভেরি টাইনি হাইট ডিফারেন্স, এত বেশি ড্রাস্টিক চেঞ্জ আসে না।
ওকে, সো দ্যাটস ইট আসলে। এখন যেটা করবে ওই একই কাজ উনি শুরুর দিকে যেটা করছিল, আউটলেট ভালভে প্রেসার ফ্লো রেটটা চেঞ্জ করবে, আউটলেট ভালভটা অ্যাডজাস্ট করে ফ্লো রেটটা চেঞ্জ করবে, উইচ ইউ ক্যান সি হিয়ার। তারপরে আবার হচ্ছে গিয়ে ফ্লো রেটটা মাপবো আমরা, তারপর হচ্ছে করেসপন্ডিং ফ্লো রেটের জন্য ডেল্টা পিটা মাপবো। এক্সপেরিমেন্টটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? কেউ কি আছো কিছু বুঝো Yes. নাই বা কোনো একটা পার্ট বুঝো নাই? আচ্ছা, ওকে, very simple experiment, nothing difficult. I'll stop screen share here. Hmm. Okay, so let's come back to our experiment তো গেল। সামারি হচ্ছে ফ্লো রেট চেঞ্জ করব, প্রেসার ডিফারেন্সটা মাপবো, তারপর হচ্ছে ওখান থেকে প্রত্যেকটা ফ্লো রেট আর প্রত্যেকটা প্রেসার করেসপন্ডিং ডেল্টা পির জন্য সিডির ভ্যালুটা মাপ ক্যালকুলেট করতে হবে, যে ইকুয়েশনটা দিছি বা আছে যে ইকুয়েশনটা, আমি তো আর দিইনি, সেই ইকুয়েশন থেকে মাপতে হবে। আর তারপরে হচ্ছে ওই সিডিটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি সিডি জানা হয়ে গেলে আমাদের ক্যালিব্রেশন হয়ে গেল, দেন আই ক্যান ইউজ দিস টু ডিটারমিন আননোন ফ্লো রেটস। ওকে, চ্যাটে কি কেউ কোয়েশ্চেন করতেছো বা কিছু না? এর ওকে, ফাইন। আচ্ছা, manometer reading conversion. So experiment is done. Okay, everything that was important to this experiment and what this experiment was all about, this is complete. So now we have a slight adjustment to make. What is that adjustment? Manometerটা যেটা ছিল সেখানে, I'm not sure if you could tell properly, but আমি বলে দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে এভাবে তো যাচ্ছিল পানিটা, এরকম ছিল ম্যানোমিটারটা, এই রিজনটা পানি, পুরোটা ওয়াটার। বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যে প্যানোমেট্রিক ফ্লুইডটা ইউজ করছি ওটা ছিল CCl4, ঠিক আছে? তাহলে হাইট ডিফারেন্সটা আমরা যেটা মাপতেছি সেটা কিন্তু CCl4 এর হাইট ডিফারেন্স, রিডিংটা যেটা। এখন আমাকে বলো, এই রিডিংটাকে আমি ডিরেক্টলি ডেল্টা পি এর যে রিডিংটা ছিল, ভ্যালু প্যারামিটার, হ্যাঁ ডেল্টা পি যে প্যারামিটারটা ছিল সেখানে কি এই আরটা বসাতে পারবো? বসায় কি আমি আমার যে ইকুয়েশনটা ছিল কিউ এর ব্লা 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 যা ইকুয়েশন ছিল সেখানে কি দিতে পারবো? না। ওকে, না। কেউ কি বলতে পারবা কেন? ম্যাডাম ডেন্সিটি তো সেম না, CCl4 এর ডেন্সিটি আর পানির ডেন্সিটি। এক্স্যাক্টলি, এটা হচ্ছে CCl4 এর এবং দিস রিডিং করেসপন্ডস টু CCl4, বাট আমার ইকুয়েশনে তো ডেন্সিটিটা ওয়াটারের, তো আমি এটা ইউজ করতে পারবো না। তো এটা আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে কনভার্সন করতে হবে এই রিডিংটা ইনটু রো ওয়াটার GH ওয়াটার, বা তুমি ডেল্টা পি দিয়ে পিও রাখতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। সো ইটস আপ টু ইউ। এখন রিডিং এইচ কে যদি আমি কনভার্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব? বা তোমরা আরেকটা কাজ করতে পারো, ডেল্টা পি হিসেবে রেখে দিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ লাইক আই সেড। সো লেট মি শো দ্য কনভার্সন, how would we convert this into H of water? ডিরেক্ট এভাবে কনভার্ট করা যাবে না, এটাকে কনভার্ট করতে হলে ম্যানোমিটারের যে ইকুয়েশনটা আছে ওটা ইউজ করতে হবে, এবং দিস ইজ a bit tricky. Let's say this is H1 and this is H2 and this is R, the reading. Okay, so let's balance the pressure on these two sides. একই লেভেলে ইকুইলিব্রিয়ামের প্রেসার, তো এটা হোপফুলি
You guys already know this, just as a refresher. So this will be rho W G H1 pressure at this point, and that would be equal to rho W G H2 plus rho C CCl4 GR. Okay. So, acha, plus a pointer pressure P1 and P2. So P1 minus P2, that's our target, right? So this will be P1 plus this, again P2. Okay. Therefore, P1 minus P2, যদি আমি করি, that would be rho C GR plus rho W G H2 minus H1. এখন এই P1 minus P2 কে আমি যদি in terms of water এ convert করতে চাই to use in our equation, এটা কিভাবে লিখব? এটা চলে আসবে আমার H2 minus H1 is minus R. So this will be GR rho C minus rho W. বোঝা গেছে? মাইনাস আর আমি ভেঙে ভেঙে ওভাবে করতেছি না। তাহলে H water to use in our equation would be R rho C minus rho W divided by rho water. এবং এটা হচ্ছে কি তোমার ম্যানুয়াল কিউ এর ইকুয়েশনে বসাই। কিউ ছিল আমাদের সিডি এরিয়া অফ অরিফিস, আর ইউ এর ভ্যালুটা ছিল, ইউ এরটা একটু দেখে লিখি, ইউ এর ভ্যালু ওয়াজ 2 delta P rho 1 minus d naught by d1 both are to the power 4. এটা কিন্তু পুরোটার উপর রুট, তোমাদের বইয়ে ম্যানুয়ালি কিন্তু ভুল দেয়া, ম্যানুয়ালি শুধু উপরেটার রুট দেয়া, নিউমারেটর ডিনোমিনেটর রুট দেয়া নাই। সো মেক শিওর ইউ ডোন্ট মেক দ্যাট মিস্টেক। ওকে, এই ডেল্টা পি জায়গায় রো জি ওয়াটার ওটা বসাতে পারো। দিস ইজ রো ওয়াটার, ডেল্টা এইচ না, H ওয়ান মাইনাস যা আছে, তো এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো এইচ ডাব্লিউ যেটা, সেটার ভ্যালু তুমি এখান থেকে পাবা। তুমি মেজার করতেছো আর, তুমি ওয়াটার টেম্পারেচারটা আমরা দিয়ে দিব, সেখান থেকে টেবল থেকে তুমি ডেন্সিটি অফ ওয়াটার এট দ্যাট টেম্পারেচার এন্ড ডেন্সিটি অফ CCl4 এট দ্যাট টেম্পারেচার টেবল থেকে পাবা, যে কোনো থার্মোডাইনামিক্স বলতেছি, প্রপার্টি টেবল থেকে। সেটা যখন বসাই দিবা, তুমি এইচ ওয়াটারে কনভার্ট করে দেন ইউ পুট দোজ ভ্যালুস হিয়ার টু গেট CD. Calculation ki clear? ক্যালকুলেশন কারো কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কিভাবে আসলো না আসলো আমি কিন্তু এটা দেখবো। হ্যাঁ, যে এইচ ওয়াটারে কনভার্ট করে করছো, ডেল্টা পি তে করতে পারো, আচ্ছা ফাইন, ইটস ইওর চয়েস। ডেল্টা পি তে কনভার্ট করে করো বা এইচ ওয়াটারে নিয়ে করো, যেটা তোমাদের ইচ্ছা। বাট আই গেস এখানে যেহেতু ডেল্টা এইচ ওয়াটারে নিয়ে করতে বলছে, ইটস বেটার টু ডু ইট দ্যাট ওয়ে, converted into pressure of water, ঠিক আছে, height of water, delta P দিয়ে না করলে height of water এ কনভার্ট করবা, বিকজ ইউনিটের একটা ঝামেলা লাগে। height of water এ কনভার্ট করবা করে হচ্ছে গিয়ে d0 d1 যা আছে তাই ভ্যালুস দিয়ে দিব, ওগুলো থেকে হচ্ছে ক্যালকুলেট করবা। আমি এগুলো ক্লিয়ার করে দিই।
Okay. So I hope you understood the calculation. Q এর value কিভাবে আসবে from mass flow rate? You know that the density temperatures will be given, so you can get the density from there. So you have mass flow rate, you have density, the diameter of the pipe and the orifice, that will be given as well. এগুলো সব দিয়ে দিব। তারপরে হচ্ছে এগুলো এখানেও দেওয়া আছে নমিনাল পাইপ ডায়ামিটার। তারপর যেটা সেখান থেকে তোমাকে কিউ বের করতে হবে, এই দুটো থেকে কিউ বের করতে হবে এবং প্রত্যেকটা কিউর জন্য সিডি বের করতে হবে ইউজিং দ্য ইকুয়েশন। ডেল্টা এইচ তো বলে দিলাম কিভাবে আসতেছে, সেটা বসায় সিডি বের করবা। তারপর যেটা করবা, এইচ ওয়াটার ওকে ভার্সেস কিউ, এটা একটা প্লট করবা। এখানে রুটটা আসে নাই, রুট ডেল্টা এইচ, তারপর রুট এইচ ভার্সেস কিউ, এটা প্লট করবা। এটা তোমাদের ম্যানুয়ালও আছে, প্লট নাম্বার 1, প্লট নাম্বার 2। 3 আর 4 প্লট করা লাগবে না। 3 আর 4 এর জায়গায় যেটা করবা, you will calculate the Reynolds number for every value of Q, and then you're going to plot CD versus Reynolds number. Actually যেটা করে, আমাদের তো এখানে আমরা Q versus H root H বা উল্টাটা যেটাই হোক না কেন, ওটা দিয়ে আমরা, ওটা আমাকে ক্যালিব্রেশন প্লট বলতেছি, রাইট? ওখান থেকে আমার সিডি ভ্যালু আসতেছে। বাট অ্যাকচুয়ালি যেটা করে ইন্ডাস্ট্রিতে, একটা রেঞ্জ অফ রেনল্ডস নাম্বারের জন্য, বিকজ দে ডিল উইথ হিউজ ফ্লো রেট, সো একটা রেঞ্জ অফ রেনল্ডস নাম্বারের জন্য ওরা সিডি এরকম প্লট বানায় কোএফিশিয়েন্ট অফ ডিসচার্জের। এবং হচ্ছে তখন এই চার্টের মধ্যে যতগুলো রেনল্ডস নাম্বার আছে, যে কোনো আননোন রেনল্ডস নাম্বারের জন্য করেসপন্ডিং সিডি কত হবে সেটা দিয়ে হচ্ছে ফ্লো রেট ডিটারমিন করে। তো এটা আমরা করতেছি না, এরকম ক্যালিব্রেশন করতেছি না, বাট ইটস গুড টু নো দিস থিং যে সিডি ভার্সেস রেনল্ডস নাম্বার বলে একটা প্লট আছে। সো ইউ উইল প্লট দিস and you will discuss the trend of these plots. Okay, the value of CD to discuss korba, whether or not it's constant. If it's constant, why is it constant? If it is not constant, what could be the possible reasons? Usually we want this to be constant. So explain all those things. You don't have to give me a thesis on this, but try to just give some reasoning. Okay. All right. So I guess I am done. I don't have anything else to discuss. We will, do you have any questions? তারপরে আমরা হচ্ছে এক্সামে চলে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়ামিটার দেওয়া থাকবে। I can tell you here, যেমন অরিফিস ডায়ামিটারটা 1 ইঞ্চ, অরিফিস ডায়ামিটারটা 1 ইঞ্চ, আর পাইপ ডায়ামিটারটার জন্য একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে রেজাল্ট দেওয়া আছে। নমিনাল পাইপ ডায়া বলে দিচ্ছে আর স্কেডিউল নাম্বার বলে দিচ্ছে। এটা সম্পর্কে কি আইডিয়া আছে? What do these things mean? জি ম্যাডাম। Okay, so if you know this, then you know how to get pipe diameter, which is D1. So all of these things will be given. The temperature will be given. Weight of that tiny bucket, that will be given as well. ওখান থেকে weight of water টা আনবা। When you see the table of the data, you will understand কি কি লাগবে বা কিভাবে proceed করবা। Observe data হচ্ছে 2 sets of data assign করছি। Even groups এর জন্য এক set of data, odd groups এর জন্য এক set of data. So I will upload the data and the presentation and the recording soon. But as of now, what we're going to do is we're going to give the exam. So I'll just give you like 5 minutes to read your manual if you have it, or you can just try to like think, keep like to again, and then we'll move to the exam. Okay.
আচ্ছা 3:55 এখন 5 মিনিট, তো 4টার দিকে আই উইল আপলোড দ্য লিংক, তখন ওখানে গিয়ে এক্সাম দিবা। আমি টিমসে করতেছি না বিকজ ঝামেলা বাঁধায়, টাইমারের ব্যাপার স্যাপার। ম্যাম লিংক দিবেন? হ্যাঁ আমি এখানে লিংক দিব। Look at this diagram, this might be important. Okay, I'm pasting the link. Paiso, let me know if it works. You have 15 minutes, huh? ম্যাম লিংকটা একটু জেনারেলে দিলে ভালো হয়। আমি চ্যাটে দিছি।
টিমসে না, জুম চ্যাটে ম্যাম মিটিংটা পাও নাই? ফোনে আসছি ম্যাডাম, আর পরীক্ষাটা আর কি ল্যাপটপে দিতে জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট আ সেকেন্ড। হ্যাঁ পাইছো? কেউ ক্লাসে পাও নাই? ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, একটা ছবি আছে, ওই ছবিটা জানায়ও হ্যাঁ যদি দেখতে না পাও। And as usual, when I give you answers to write, I don't expect any right or wrong answers. Just give a good reasoning. হ্যালো হ্যালো, বলো। ম্যাম, আমি হচ্ছে মানে সাইন ইন করতে পারতেছি না, ইউজার নেম দিচ্ছি বাট হচ্ছে দেখাচ্ছে ইনকারেক্ট। তোমার ইউজার নেমটা ম্যাম এখানে তো সাবমিট করতে গেলে অ্যাকাউন্ট খোলা লাগতেছে, মানে অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করা লাগতেছে। ইনপুট তো ম্যাম ভুলে গেছি। অ্যাকাউন্টে সাইন ইন ওভাবে না দিলে যে ঝামেলা হয়। ম্যাম আউটলুকেরটা মানে ওই অ্যাকাউন্টে দিচ্ছি বাট ওটা দেখাচ্ছে ইনকারেক্ট, বুঝলাম না। টিমসে ম্যাম টাইম না দিয়ে দিলে ভালো হইতো মনে হয়। ও, এটা তো ঝামেলা করে এই টিমস এর সব। টিমসে আমি দেই না কারণ ওই যে টাইমার আমি যখন সেট করি এর পরে এসে গিয়ে পোস্ট হয়, তখন একটা ঝামেলা লাগে। আর এখানে হচ্ছে এই ঝামেলা। কেউ কি দিতে পারছো অলরেডি? ম্যাম সেম প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম। আচ্ছা তাহলে আমি ওই ফরম্যাটটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। এখানে আমি মনে হয় সবারই ওই প্রবলেম ফেস করবা, সো ইন দ্যাট কেস আমি টিমসেই দেই। ম্যাম সবার ওই প্রবলেম নাই, যেমন টিমসে আমাদের পোস্ট যেমন করলে কিন্তু আসে না। টাইম লাগবে। তো কাদের কাদের আসতেছে আমি না বুঝবো কিভাবে বলো? আমি এখনো কোনো রেসপন্স কিন্তু পাই নাই, সো আই এম নট শিওর কি হচ্ছে। টিমসে দিব, তোমরা বলো। ম্যাম ম্যাম ওটা তো কেটে দিছি, টিমসে যে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিলে ভালো হইতো। ঠিক আছে, যারা পাও ওই 202 মতো হবে। আচ্ছা এক কাজ করি, তোমরা একটু কষ্ট করে টিমসেই করো হ্যাঁ সবাই। আমি অফ করে দিচ্ছি ওটা, আবার ভেজাল লাগবে পরে। কিন্তু টিমসেটা পোস্ট হতে একটু টাইম লাগবে।
এখন কয়টা বাজে? 4:05। আমার কথা বুঝছো? Yes, ma'am. Okay. So I'm posting this. Let's see. আসে নাই। আমি ওই ফর্মস এর ওটা ডিলিট করে দিচ্ছি। পোস্ট হয় নাই না? না ম্যাম, এখানে হয় নাই। আমিও দেখতেছি হয় নাই। আসছে না? কেউ পাইলে জানাও তো আসছে। ফর্মসে কি কেউ আনসার করছো? হুম? I guess no responses. ম্যাম করতেছিলাম, বাট আপনি কি ক্যান্সেল করে দিয়েছিলেন নাকি আমি এজন্য ফিল আপ করি নাই? আচ্ছা আচ্ছা, নো ওয়ারিস, করার দরকার নেই করার। We're distributing your assignments, so this will take a while, I guess. Let's wait. কি আর করার। আচ্ছা, 206 এ তোমাদের কিন্তু একটা পোস্টার কম্পিটিশন হবে, এটা কি মনে আছে? ফর্মাল রিপোর্টের উপর। দিতে ইচ্ছুক? এটা এখনো পোস্ট হয় নাই যা দেখতেছি। কেউ কিছু বলতেছো? বাসার সবাই গেছে কই? হ্যাঁ বলো। তুমি কোথায় করছো? না, ওখানে করবা না, এখানে তো। হ্যাঁ, ওটাতে করবা না, টিমসে পোস্ট হইলে করবা।
যদিও এটা দেখা যাচ্ছে কিনা এখনো, doesn't really matter. এখানে কি অসুবিধা হলো? ম্যাম আসছে। আসছে? হ্যাঁ ম্যাডাম দেখো আনসার করা যাচ্ছে নাকি? চারটা 13-তে হয়েছে। ম্যাম ফর্মে অ্যান্সার করতেছিলাম, এটা কি এখন ফর্মে অ্যান্সার করব না? কত রোল নাম্বার তোমার? ফর্মে কি করতে পারতেছো? ফর্মে তো অনেকে বললো ওদের হয় না নাকি? যাদের ব্রাউজারে লগ ইন করা থাকে ওদের কোনো সমস্যা হয় না ম্যাডাম। তাহলে কি এখন নতুন করে আবার টিমসে ঢুকে আবার করে এক্সাম দিব? তোমার রোল নাম্বার কত? তুমি দিয়ে দাও এটাতে, তোমার যদি হয়ে থাকে। ঠিক আছে ম্যাডাম। কত রোল নাম্বার তোমার? রোল 10? 10। 10। আচ্ছা। তোমারটা কি সাবমিট হয়েছে? 10? Yes, আর ma'am? তুমি তুমি কি সাবমিট করতে পারছো? না ম্যাম, সাবমিট করি নাই, ভাবতেছি যে এখানে সাবমিট করলে যদি না হয় আমাকে আবার তো সম্পূর্ণ করে লিখতে হবে। তো তাহলে টিমসেই করো, ভাবতেছি বেটার টিমসেই নট করে দিই। হ্যাঁ। টেক চান্স। হ্যাঁ।
তোমরা 202 সময় বললা জুমে থাকলে টিমসে থাকলে ঝামেলা হয়। আমি তো এর জন্য এখানে লিংকে দিলাম। Troy Naha. Troy, are you here? Yes, ma'am. তুমি কি ক্লাস করতে পারো নাই? না, ম্যাম। এখন তো বেসিকলি আচ্ছা তুমি ট্রাই করো একটু, মানে অরিফিস মিটারের ব্যাপার স্যাপার তো কিছু বুঝতে পারবা, একটু একটু বুঝতে পারবা, যে কিছু কোয়েশ্চেন পারবা অ্যাটেম্প্ট করতে। ওকে, ম্যাম।
টাইম কয় মিনিট ম্যাডাম? টাইম হচ্ছে 4:13-তে পোস্ট হয়েছিল, তো আরো 15 মিনিটস, 28 শেষ হবে। চার মিনিট আছে। থার্টিতে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে।
ম্যাম শেষ হয়ে গেলে কি লিভ নিয়ে নিব? শেষ হয়ে গেলে হ্যাঁ নিতে পারো। ডেটা হচ্ছে সব সন্ধ্যার মধ্যে দিয়ে দিব, ভিডিওটা প্রসেস হওয়ার পরে। 30-তে বন্ধ হয়ে যাবে। দিয়ে দিছো নাকি? কারো কি কি অবস্থা সবার? যতটুকু আনসার করছো ওর মধ্যে দিয়ে দাও। ম্যাম রোল 10 কি সাবমিটেড হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। দিয়ে দাও এখন আর আনসার করার দরকার নাই। Viva, so there's no point in increasing the time. তিনজন বাকি। Okay, I think all of you have submitted. সিয়ার কি আসো এখনো? জারিন বা আবরার? আচ্ছা, তো যেটা হচ্ছে খেয়াল করতে বলো সবাইকে, আমি হচ্ছে ফাইলসে সব দিয়ে দিব। আর আগামীকাল তো সলভ ক্লাসটা কিছু নাই। আর হচ্ছে পরীক্ষা 202 পরীক্ষা হবে টিউসডেতে। আর তোমরা 202 এত ভয় পাও কেন? উফ, এত ভয় তোমাদের 202 নিয়ে। তোমরা 1-1 এ করছো, 2-1 এ করছো। এখন হচ্ছে ওই যে কমপ্লিকেটেড চ্যাপ্টার গুলা থেকে ইউজুয়ালি আসে না, ওই ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স ওগুলা থেকেই আসে। ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্সে নরমাল করবা রিঅ্যাক্টিভ, আর এনার্জি ব্যালেন্সে রিঅ্যাক্টিভ সিস্টেম দেয়। যা জানো সেটা থেকে আসবে, ঠিক আছে? আর ভয় পাইও না, তোমাদের প্রচন্ড ভয়, ফোবিয়া একেবারে হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে সবাই দিয়ে দিছো? কারো কোনো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, কি আমি তোমার কথা বুঝি নাই, আবার বলো। হ্যাঁ, পোস্টার প্রেজেন্টেশন একটা ওই আগের নিয়মে হওয়ার কথা। এখন conducting poster sessions is a bit difficult আসলে, so depends on whether you are all interested আর কি। সো ফার তো সবাই দিছে, মানে আগের বছর ধরে, মানে এটা হয়েই আসতেছে। এখন
সিম্পলি করা হবে আর কি। তেমন ডিফিকাল্ট কিছু না, যেমন আগে যেরকম পোস্টার টোস্টার বানায় ওরকম কিছু না। তোমাদের হচ্ছে রেকর্ডিং সাবমিট করতে হবে, ওরকম ভাবে করতে হবে আর কি। রেকর্ডিং একটা করবা, তারপর প্রেজেন্টেশনের দিন প্রেজেন্ট করবে, রেকর্ডিং ছাড়বা, গ্রুপ মেম্বাররা সবাই প্রেজেন্ট থাকবা, তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন আনসার করবো, এরকম হবে। আমি আগে থেকে জানাই রাখলাম আর কি, এরকম একটা পোস্টার সেশন হয় লাস্ট উইকে, প্রবাবলি হবে একেবারে লাস্ট উইকে। But like I said, it's not completely fixed yet. Okay, so just be mentally prepared that you might have a poster competition on your formal reports. So যারা যে ফর্মাল রিপোর্টের উপর করছে একসাথে একটা পোস্টার বানাতে হবে, ওটার উপর একসাথে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। That's it actually for formal রিপোর্টের উপর। ঠিক আছে? Okay. All right, then we will stop for today. Take care.